ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ राघव चड्डा ते नवजोत सिंह सिद्धू हुए ने। राघव चड्डा के वलों बीते दिन एक ट्वीट किया गया सी, उस ट्वीट के उत्ते रीट्वीट होया जिस ट्वीट नूं नवजोत सिंह सिद्धू के वलों किया गया तो केजरीवाल तो इस गल का जवाब मंगे गया सी कि जो दिल्ली दे विच इन्हां 3 खेती कानूनों के विच खेती कानून जिहड़ा लागू नोटिफाई है उस दे उत्ते की कार्रवाई हुई है ते नाल ही इस दे उत्ते राघव चड्डा ने सीधे तौर के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं घेरदिआं सिद्धू की तुलना राखी सावंत नाल कर दी गई, जिस तो बाद राघव चड्डा के खिलाफ कई औरतों के वलों रोस भी जाहिर किया गया सी कि अजिही ट्वीट जिहड़े नहीं सी होने चाहिए। पर उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस ट्वीट का जिहड़ा जवाब दिता है ते वक्रे तरीके नाल ट्वीट दिंदे जवाब दिंदे विखे ने नवजोत सिंह सिद्धू। उधर इस खबर के उत्ते पूरी जानकारी के लिए सीधा चलांगे सीनियर पत्रकार सुनिल डल्ला होना दे वल। डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो जी ट्विटर वार शुरू हुई है? देखो, मैनू ये लगता है कि राघव चड्डा होनी बड़े नौजवान विधायक ने दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे। अगर राघव चड्डा बीबी राखी सावंत का नाम ना वरतदे तो बड़ा चंगा रहना सी। देखो, किसी भी मसले दे विच भावें वो सियासी जवाब देना है, भावें किसी ते सियासी अटैक करना है, सियासी लीडर जिवें करते हैं, किसी भी सन्मानयोग औरत का नाम रैफरेंस के तौर पर नहीं वरत्या जाना चाहिए सी। मैनू तो ये लगता गगन कि राघव चड्डा होना नूं जरूर उन्होंने परिवारक मैंबरां ने भी अज समझाया होना है, कल समझाया होना है। भावें उहदे च राघव चड्डा जी के माता पिता हो गए, भावें उन्होंने होर परिवारक मैंबर उन्होंने समझाया होना। देखो, राघव चड्डा की उम्र ज़्यादा नहीं, जदों कई बारी जिहड़े साडे नौजवान लीडर ने उम्र ज़्यादा नहीं हुंदी, कई बारी जोश च आके इमोशनल होके जिन्हों आपां कहने आ या तैश च आके अजिहे बयान दे जांदे ने कई बारी साडे नौजवान लीडर। पर मैं ये चाहना, देखो, राघव चड्डा जी नूं जरूर इहदे लई माफ़ी मंग लैनी चाहिए है कि मैं बीबी राखी सावंत उन्हां दा नाम मैनूं नहीं वरतना चाहिए सी। माफ़ी मंग लैण, गल खत्म हो जाएगी। किसी भी औरत नूं इस तरीके नाल सियासत दे विच नाम वरत के तुलना करना, देखो, बीबी राखी सावंत बड़ी सन्मानयोग है। वो उन्हां दी अपनी जिंदगी है, अपना उन्हां दा पेशा कारोबार है, अपने दम ते वो अपनी जिंदगी जिउंदे ने। बहुत सारे लोगों लिए बीबी राखी सावंत भी रोल मॉडल है, संघर्ष की उन्होंने अपनी कहानी है। और जितों तक गल रह गई नवजोत सिंह सिद्धू होना दी, असल च मैनू ये लगता है कि राघव चड्डा साहब, क्योंकि वो पहली बारी मेरा ख्याल MLA बने ने, हौली हौली तजर्बा आऊगा राघव चड्डा जी नूं। हजे उम्र छोटी है, उम्र छोटी है, हौली हौली जिंदगी की जाँच आऊगी कि जिहड़े वड्डे पोलीटिकल लीडर ने, देखो हुण नवजोत सिंह सिद्धू का पोलीटिकल तजर्बा तो अरविंद केजरीवाल तो भी किते ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल होनी मेरा ख्याल है तीजी बार विधायक बने ने जित तक मैनू याद है, और नवजोत सिंह सिद्धू होरी 4 बार MP रह चुके, MLA मंत्री रह चुके। सो इस करके राघव चड्डा जी नूं हजे नवजोत सिंह सिद्धू होना बारे ज़्यादा चंगी तरह मैनू लगता जानकारी नहीं होनी। हुण उहदे लई एक सलाह है राघव चड्डा जी नूं, नवजोत सिंह सिद्धू होना बारे थोड़ी जी खोज करन, जानकारी हासिल करन। कदों मैनू तो ये लगता जदों नवजोत सिंह सिद्धू जी क्रिकेट खेडदे होणगे, राघव चड्डा जी उन्हां दिनां दे विच निश्चित तौर पर गगन जी स्कूल च होणगे। हुण मैनू ये नहीं पता उदों राघव चड्डा जी नवजोत सिंह सिद्धू दे फैन सीगे या नहीं सीगे, पर उदों राघव चड्डा जी की उम्र बड़ी छोटी होनी है। सो मैं राघव चड्डा जी होना दा बहुती वारी, कदी मैं तुहानूं सच्ची कहां बहुती वारी नहीं सुनिया उन्होंने, मैं एक अद्धी वारी प्रैस कॉन्फ्रेंस गल उन्हां दी सुनी है, सूझबान ने, पर कई बारी गलती हो जाती है। क्योंकि मैं इस गल नूं ज़्यादा इस करके नहीं खिंचदा कि वो गलती कर गए, भावें उन्हां दी मंशा ना कहण दी होवे। पर सिद्धू साहब ने सवाल खड़ा किया, वो सवाल बड़ा अहम है। उस सवाल ये है कि दिल्ली च कोई कानून नोटिफाई होया सी? जे होया सी तां की उहनूं डी नोटिफाई कर दिता गया, इसकी जानकारी दे देण। अगर नहीं नोटिफाई होया ਉਹਦੇ बारे कह दें भी कोई नोटिफाई नहीं होया। उंज दिल्ली की विधान सभा मैं कहना होना गगन बहुत छोटी विधान सभा है। मैं दिल्ली नूं सूबा नहीं सूबी कहना, सूबी मैं इज्जत नाल कहना, छोटी चीज़ नूं आपां सूबी कह दिंदे आ ना।
ਜਿਵੇਂ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। सो इन्नी उन्होंने घबराहट है। मैंने वो बोला है कि हिंदुस्तान में कहीं भी लागू हो पर पंजाब में नहीं लागू होने देंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। ये हमारा काम है प्रदर्शन करना जी। हमारा सक्सेस तो उस दिन होएगा जिस दिन काले कानून रद्द होंगे। ये तो लड़ाई है, लड़ाई जारी है। सक्सेस और फेलियर के लिए नहीं आए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं और अपनी आवाज़ सुनाने आए हैं। और पहली बारी शायद 1982 के बाद कोई पार्लियामेंट के इतने नज़दीक पहुंचा है। तो गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में मत्था टेक के आए हैं और ये अरदास करके आए कि पंजाब पंजाबियत किसानी अन्नदाता की जीत हो। देखो जिस तरह का अज साडा प्रदर्शन सी, पहली गल तो गिणती के पक्षों बड़ा सक्सैसफुल सी, दूजा पीसफुल रहा इस पक्षों सक्सैसफुल सी, तीजा जो मैसेज असी देना चाहते सी भारत सरकार नूं वो मैसेज असी दे सके हाँ। क्योंकि साडा ये कहना सी भी 1 साल बीत जाण तो बाद भी इन्हां खेती संबंधी काले कानूनां दे विरोध दे विच लोकां दा गुस्सा भी आ, लोकां दा रोस भी आ और ये गुस्सा ते रोस असी जाहिर कर सके हाँ। ये भी असी मैसेज देने दे सफल हुए हैं। सो मैं समझदा हर पक्षों इस प्रदर्शन नूं सक्सैसफुल कहा जा सकता। उधर सुखबीर सिंह बादल दे इस दिल्ली प्रदर्शन के उत्ते वख-वख पार्टियां दे आगूआं दा प्रतिक्रम है। आम आदमी पार्टी तो लैके श्रोमणी अकाली दल संयुक्त तक के नेतावां ने इस सारी घटना नूं कोजा मजाक करार दिता। उन्हां दा कहना है कि इस सियासत दे विच अजिहे हो रहे ड्रामे सियासत दे लई ही ने, ना कि किसानां दे लई ने। मैं देखो एवें वो इस वेले क्रोकोडाइल टीयर्स का तो कोई फायदा नहीं हैगा। पता नहीं काहदे लई मार्च पास्ट कर रहे है ने। सब तो ज़्यादा तो जे किसानों की मदद की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की लीडरशिप थले किसानों के नाल साडी पूरी सहानुभूति है। असी उन्हां दे नाल खड़े हाँ। असी चाहुंदे हाँ कि जिहड़े 3 काले कानून ने वो बीजेपी सरकार उन्हां नूं वापस लवे और वो गल करन जिहदे विच किसानां दे हित विच उन्हां दा फायदा होवे। क्योंकि किसान तो पहले ही कमज़ोर है, जे असीं उहनूं होर कमज़ोर कर देंगे तो किसान देश की रीढ़ की हड्डी ने, इस स्टेट की इस सूबे की रीढ़ की हड्डी ने। जे असीं उन्हां दा ध्यान ना रखांगे तो कौन रखेगा। सो मोदी सरकार नूं पहलां भी बहुत अपीलां कीतियां ने। असीं संसद के अगे जाके धरना भी दिता सीगा उत्थे कैप्टन साहब की लीडरशिप थले। और असी चाहुंदे हां कि जिहड़े काले कानून है वापस लै जान और जिहड़े सही कानून जिहड़े ने उन्हां दे वास्ते एक कमेटी बनाई जाए जिहदे विच पंजाब दे सियासतदान भी होण, जिहड़े एग्री एक्सपर्ट्स ने वो भी होण, किसान भी होण, ताकि एक ऐसा कानून बनाया जाए
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿ 70% ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ 70% ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ। 2005 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, 2013 'ਚ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਲਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज लुधियाना की कोर्ट में मेरी पेशी थी, उसमें हाजिर हुआ। इसके पहले पिछली तारीख में भी हाजिर हुआ था और अगली तारीख अब 1 अक्टूबर को लगी है। मैं पंजाब की जनता के लिए सच की लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से सच की जीत होगी। जो फैसला न्यायालय का होगा, माननीय न्यायालय का, उसको मैं मानूंगा। सर आज एक बात। दूसरी बात, मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अकाली दल तीनों काले कानून के विरोध में कोई आंदोलन कर रहा है। मुझे हंसी आती है। जब ये कानून बन रहा था, इस ड्राफ्ट के बारे में एक एक जानकारी अकाली दल की मंत्री को थी। जो एनडीए सरकार में मंत्री थी, अकाली दल की जानकारी में ये ड्राफ्ट था। ये तीनों काला कानून था। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को इस काले कानून के बारे में पता था। तो अकाली दल और कांग्रेस जिसको पता था इस काले कानून के बारे में, आज आप विरोध की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी पंजाब में
बहुत ही जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेगी। प्रचंड बहुमत से पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। सीएम चेहरे को लेकर बड़ा आम आदमी पार्टी तय करेगी। भगवंत मान को लेकर के पार्टी वो तय करेगी, पार्टी तय करेगी। तो ਉਧਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 3v2 ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟੈਕ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਈ ਖੰਡੇਲਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਵਲਜੀਤ ਵੀਰਾ ਇਹ ਚੰਡੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਤਬੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3v2 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੂਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 45 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 30-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੂੰ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 650 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
पंजाब दे विच सितंबर महीने के मीह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। दस दईए कि सितंबर महीने दे विच जिन्ना मीह पूरे महीने दे विच पैंदा उन्ना एक दिन दे विच पै चुक्या, जिस नूं लैके मौसम विभाग का कहना है कि हुण मौसम दे विच बहुत वड्डी तब्दीली वेखी जाएगी ते आउण वाले दिनां दे विच भी मीह दी वड्डी संभावना है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਊਡ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਜੇ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟਿਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਬਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1970 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 109.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 113 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰੇਨਫਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 61 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।